A very good morning, all of you. সুপ্রভাত প্রত্যেককে। It's such a joy for us to be able to come together and worship God again this morning. আজকে এটি কত আনন্দের বিষয়, আরেকটি বার আমরা এই সকালবেলা ঈশ্বরের এসে আরাধনা করতে এসেছি। And we want to specially pray and ask for God's blessings on each of our fathers. আমরা প্রত্যেককে সেই প্রার্থনা করব এবং আশীর্বাদ চাইব আমাদের প্রত্যেক সেই বাবাদের জন্য। But we also know that this is a good reminder for us to remember that God is the perfect Father who loves us. এবং এটি আমাদের জন্য আরেকটি উত্তম সেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সবথেকে সেই উত্তম পিতা হলো ঈশ্বর স্বয়ং নিজে। Today we will conclude our series on DMCS. আজকের আমাদের সেই ধারাবাহিক DMCS আমরা সেই শেষ করতে চলেছি। We have been seeing from the Gospels আমরা সেই সুসমাচার থেকে আমরা দেখছিলাম how individuals and groups of people were going through distressing moments. কিভাবে একজন ব্যক্তিগত এবং সে দলগতভাবে এবং এই হতাশাজনক সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে, And how Jesus, our Savior, was able to comfort them. এবং আমাদের সেই পরিত্রাতা প্রভু যিশু কিভাবে সেখানে তিনি সেই সান্ত্বনা প্রদান করছেন। Jesus is the same yesterday, today and forever. প্রভু যিশু তিনি সেই আগে বিগত দিনে, বর্তমানে এবং আগামী দিনে তিনি সেই একই আছেন। And even today when you and I go through distressing moments, এমনকি আজকে যখন আপনি এবং আমি সেই হতাশার মধ্য দিয়ে আমরা যাই, we know Jesus is able to comfort us. আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে সেই সান্ত্বনা প্রদান করতে We পারেন। may go through anxiety, হতে পারে আমরা সেই উদ্বেগের মধ্য দিয়ে we যাচ্ছি, may go through loneliness, হতে পারে সে আমরা একাকিত্বতার মধ্য দিয়ে we may যাচ্ছি, go through a feelings of being inadequate. হতে পারে আমরা সেই অপর্যাপ্ততার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, You know, people may judge us, হতে পারে লোকেরা আমাদেরকে বিচার we করছে, may go through pain, হতে পারে আমরা সেই ব্যথা বেদনার মধ্য we দিয়ে may go যাচ্ছি, through fear, হতে পারে আমরা সেই ভয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, we may go through helplessness, হতে পারে আমরা সে অনুভব করছি অসহায়, and we may go through humiliation. হতে পারে আমাদেরকে কেউ নিচু চোখে But দেখছে। dear friends, please remember কিন্তু প্রিয় বন্ধু মনে রাখবেন that if we go through these distressing moments, যদি আমরা এই রকম সেই হতাশার মধ্যে দিয়ে আমরা it is যাই, only our Savior who's able to comfort us. কেবলমাত্র আমাদের সেই পরিত্রাতা তিনিই সান্ত্বনা প্রদান করেন। Today, as we close and conclude this series, যখন আজকে আমাদের এই ধারাবাহিকটি আমরা সেই শেষ করব, we will look at John chapter 8 verses 2 to 11. আমরা দেখব যোহন লিখিত সুসমাচারের সেই 2 থেকে 11 পদ We পর্যন্ত। will see how when you and I feel humiliated, Jesus is able to comfort us. আমরা দেখব যে যখন আপনি এবং আমি আমাদেরকে অনেক নিচু করা হয়, কিভাবে প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। Let's read this passage of scripture together, John chapter 8 verses 2 to 11. আসুন আমরা শাস্ত্রাংশ একসঙ্গে আমরা পড়ি, যোহন লিখিত সুসমাচার 8 অধ্যায় 2 থেকে 11। At dawn, he appeared again in the temple courts where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and leave your life of sin." Now when we look at this passage of scripture, যখন আমরা শাস্ত্রাংশের এই অংশটি দেখি, we look at this woman who has been caught in adultery. আমরা দেখি এই যে নারী যিনি সেই ব্যভিচারের যিনি সে ছিলেন। And dear friends, remember, even though what she did was wrong, প্রিয় বন্ধু মনে রাখবেন তিনি যা করেছেন সেটি কিন্তু ভুল ছিল। what she was doing was wrong. তিনি যা কিছু করছিলেন সেটি ভুল ছিল। The teachers of the law and the Pharisees used her act to humiliate her in public.
public. এবং সেই ব্যবস্থার শিক্ষক এবং এই ফরিসিরা তারা তাকে সে নিচুর চোখে দেখছিল। What they did is they brought her in front of the people এবং তারা এখানে কি করছে, তারা সেই জনতার সম্মুখে নিয়ে এসেছে and they wanted to use her, wanted to humiliate her so that they could trap Jesus. এবং তারা তাকে নিচু করছিল, অবনমিত করছিল, যাতে তারা সেই প্রভু যিশুকে ফাঁদে ফেলতে পারে। And what I like about this passage of scripture আমি এই শাস্ত্রাংশে যেটা সবথেকে ভালোবাসি এখান থেকে, is even though this woman was wrong, এমন কি এই নারী যখন তিনি ভুল ছিলেন, Jesus was able to comfort her. প্রভু যিশু তাকে সেই সান্ত্বনা প্রদান করছেন। Jesus was, able to guide her to lead a sinless life. প্রভু যিশু তাকে সেই পরিচালনা করছে সে পাপহীন একটি জীবন যাপন করতে। And this woman who was experiencing this humiliation experienced the comfort of the Savior. এবং যে নারী যাকে এই অবনমিত করা হচ্ছে তিনি এখন সেই পরিত্রাতার সান্ত্বনা অনুভব There are করছেন। two main things that we see from this passage. এই শাস্ত্রাংশ থেকে আমরা দুটি মূল বিষয় আমরা দেখতে পারি। The first is the conduct of the people. প্রথম যেটি আমরা দেখতে পারি সেই লোকেদের ব্যবহার। Dear friends, please remember, প্রিয় বন্ধু মনে রাখবেন, sometimes people may humiliate you or me. লোকেরা হতে পারে কখনো কখনো আপনাকে এবং আমাকে অনেক নিচু চোখে And দেখবে। maybe when you're reading this passage of scripture, এমনকি যখন আপনি এই শাস্ত্রাংশ পড়ছেন, maybe you are reminded yourself of situations when you felt humiliated. হতে পারে আপনাকে এমন একটি কোনো সেই পরিস্থিতিতে আপনার মনে করিয়ে দিচ্ছে যখন আপনাকে নিজেকে নত করা হয়েছে। Nobody likes being humiliated. আমরা কেউ পছন্দ করি না যে আমাদেরকে নিচু চোখে দেখা হোক। We have self-respect আমাদের প্রত্যেকের সেই আত্মমর্যাদা রয়েছে and we expect people to respect us as well. এবং আমরা প্রত্যেকে চাই যেন সেই লোকেরা আমাদেরকে সেই সম্মানটুকু দেয়। But sometimes situations are not in our control, and so you and I sometimes get humiliated. এবং অনেক সময় কারণ পরিস্থিতিগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং তাই আমরা অনেক সময় আমাদেরকে অনেক নিচু চোখে দেখা হয়। And as we look at this passage of scripture, there's one thing that I want to comment before we look at this the conduct of the people. এবং এই শাস্ত্রাংশ থেকে আরেকটি বিষয় আমি যেটি বলতে চাই এই লোকেদের ব্যবহার বলার আগে, Is that when you look at the woman here, যখন আমরা এই নারীকে আমরা এখানে দেখি, she was humiliated for doing something that was wrong. এবং তাকে নিচু করা হয়েছে কারণ তিনি যা কিছু করছিলেন সেটি একটি ভুল কাজ। And sometimes when you and I are humiliated in front of people, অনেক সময় যখন আপনাকে এবং আমাকে নিচু করা হয় লোকের সম্মুখে, we are humiliated because we've done something wrong. কারণ আমাদেরকে নিচু করা হয়েছে কারণ আমরা কিছু ভুল করেছি। And this passage just reminds us এবং এই শাস্ত্রাংশ সেটি মনে করিয়ে দেয় that আমাদেরকে, even if we are humiliated because we've done something wrong, এমন কি যে আমরা কিছু ভুল করেছি তার কারণে আমাদেরকে নিচু করা হয়েছে, we do feel bad about ourselves. এবং আমরা নিজেরা অনেক খারাপ অনুভব করি We আমাদের may feel সম্পর্কে, insulted about this, আমাদেরকে অনেক নিচু করা হয়েছে বলে আমরা খারাপ অনুভব but করি। Jesus is still able to comfort us in these moments. কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রভু যিশু সেই মুহূর্তে আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান But there is করছেন। also the other side of humiliation. কিন্তু এই নিচু করার অন্য একটি দিক রয়েছে। Sometimes we are humiliated not because of our fault. অনেক সময় কি হয়, আমাদেরকে নিচু করা হয়েছে আমাদের ভুল কারণে নয়। Maybe somebody doesn't like me. হতে পারে কেউ আমাকে ভালোবাসে না তাই, They humiliate us. এবং তারা আমাদেরকে নিচু করে They দেখে, may insult us. তারা আমাদেরকে লোকের সামনে নিচু করার Dear চেষ্টা friends, করে। please remember, প্রিয় বন্ধু মনে রাখবেন, when Jesus is able to comfort us even when we are wrong, please remember he is able to comfort us even when we are not wrong. এবং মনে রাখবেন প্রিয় বন্ধু, যখন প্রভু যিশু আমরা ভুল তখন তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করছেন। সেই একই ঈশ্বর তিনি আমরা যখন ঠিক সেই সময়ও কিন্তু তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করবেন। Amen to that. আমেন বলি আমরা সেই Because our বিষয়, Savior is able to comfort us in our humiliation when we feel humiliated. কারণ আমাদের সেই পরিত্রাতা তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করবেন যে সময় আমাদেরকে নিচু করা হয়। Now when you look at this woman যখন আমরা এই নারীকে দেখি এখানে, and the conduct of the people against her, towards her, এবং সেই লোকেদের ব্যবহার তার সেই বিরুদ্ধে রয়েছে, the teachers of the law and the Pharisees brought her in front of people, made her stand and began to humiliate her. এবং এই ব্যবস্থার শিক্ষক এবং ফরিসিরা সেই জনতার সম্মুখে নিয়ে এসেছে তারা বিচার করবে। What do we learn about the conduct of the people? আমাদের এই লোকেদের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা কি শিখি? Number one, প্রথম বিষয়, these people had no regard. They had total disregard for this woman's dignity.
এই লোকেদের কোনো সেই সম্মান তারা দেয়নি এই মহিলাকে। Women in those days did not enjoy too much of respect in society. এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সেই নারীদেরকে সেই সম্মান দেওয়া হতো না, They were treated as commodities. এবং তাদেরকে একটি পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো। They had no respect, they had no status, they had no dignity in the society. এবং সমাজ ব্যবস্থায় কোনো সেই পদমর্যাদা ছিল না, কোনো সম্মান ছিল না। Nobody had any concern for what they felt and what was going in their mind. লোকেদের মধ্যে কোনো সেই যত্নশীলতা ছিল না যে তারা ভেতরে কি ভাবছে, কি অনুভব করছে। Jesus was definitely different. কিন্তু প্রভু যিশু কিন্তু পৃথক ছিলেন। When you look at the conduct of the people, যখন আমরা লোকদের ব্যবহার দেখি, they were able to humiliate this woman এবং তারা এই নারীকে অনেক অবনমিত করছিল, because they disregarded her dignity. কারণ তারা তার সেই সম্মানকে অনেক নিচু They করেছে। had total disregard towards her. তারা অনেক অবহেলার চোখে তাকে দেখেছে। I mean, I can't even think of what she was going through at that point of time. এমনকি আমি ভাবতে পাচ্ছি না যে তার সেই অনুভূতি কি হবে সেই সময়। The second thing that we see about their conduct এবং সেখানে আর দ্বিতীয় বিষয় যেটি দেখি সে মানুষদের ব্যবহার is that সম্পর্কে, they discriminated. They had discrimination. এবং তারা একটি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে They দেখছিল, bring the law of Moses, right? এবং তারা সেই মোশের নিয়ম তারা পড়েছে। Now, when you look at the law of Moses, যখন আমরা মোশের নিয়ম দেখি, look at Deuteronomy, আমরা দ্বিতীয় বিবরণ দেখি, look at Leviticus. আমরা লেবীয় পুস্তক দেখি, In most of these cases, এবং এই দুটি স্থানে whenever there was, any adultery happening, এবং যখনই কোনো ব্যভিচার সেখানে হচ্ছে, both the man and the woman were to be punished. এবং সেখানে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই কিন্তু শাস্তির কথা But বলছে। where is the man in this story? কিন্তু এখানে কোথায় সেই পুরুষ? The woman was caught in the act of adultery, এবং এখানে এই নারীকে তার সেই ব্যভিচারের কারণে তাকে ধরা হলো, but these people only brought the woman to be humiliated. কিন্তু এই লোকেরা সেই নারীকে অবনমিত করার জন্য তারা সেই লোকের সামনে নিয়ে এসেছে। I may be wrong, হতে পারে আমি ভুল, but I feel that even the man was somewhere in the crowd trying to see as others are humiliating this woman. এমন কি হতে পারে সেই কিছু লোক এখানে রয়েছে সেই জনতার মধ্যে মিশে রয়েছে যারা নিজেকে দেখতে পাচ্ছে ওই নারীর মধ্যে Discrimination. একটি অবহেলা, Even in the use of scriptures, discriminating her. এমন কি শাস্ত্র দেখেও তারা বৈষম্যমূলক আচরণ And that's করছে, the thing about, being humiliated. এবং সেটাই কিন্তু সেই অবনমিত করে দেখায়। Sometimes people, have disregard for one another. হতে পারে সে অনেক সময় সেই লোকের একে অপরের প্রতি আমাদের সে অবহেলার চোখে আমরা And then দেখি, sometimes there is that discrimination. অনেক সময় আমরা সেই বৈষম্যমূলক নজরেও আমরা Maybe দেখি। you feel humiliated because of your faith. হতে পারে আপনাকে নিচু করা হয়েছে আপনার বিশ্বাসের You কারণে, feel humiliated because of some of the principles and standards you follow for your life. হতে পারে আপনাকে নিচু করা হয়েছে যে আপনার জীবনে কিছু নীতি মূল্যবোধ আপনি সে I অনুসরণ think করেন। many of us have heard this phrase, right? অনেকেই হতে পারে আমরা এটি সেই শুনেছি, Especially when we want to stand up for the truth. যখন আমরা সেই সত্যের জন্য আমরা দাঁড়াই। People say in Hindi, na tum kyo Harish Chandra ban raha hai na? Why are you becoming like King Harish Chandra? এবং সেই লোকেরা বলে তুমি কেন সেই সত্যবাদী সে হরিশ্চন্দ্র হচ্ছ? Why? Because Harish Chandra is supposed to be like the epitome of, honesty and integrity and truthfulness. কারণ সেই হরিশ্চন্দ্র তিনি সেই সততা এবং তার সেই সম্মানের অনেক সেই উচ্চ স্তরে তিনি So people পৌঁছেছিলেন। without any regard make these comments. লোকেরা সম্মান ছাড়াই কিন্তু অবহেলার নজরে এরকম উক্তি করে Their whole থাকে। desire is to humiliate. তাদের সম্পূর্ণ সেই ইচ্ছা হলো যেন নিচু করে দেখা। And dear friends, if we are honest with ourselves, we know humiliation is difficult. জানেন, যদি আমরা নিজের সম্পর্কে সৎ হই, এই নিচু করে দেখা কিন্তু অনেক কঠিন। There are so many times we compromise and we don't feel good about those compromises. অনেক সময় আমরা সেই সমঝোতা করে নিই এবং সেটা কিন্তু সেই সঠিক নয়, So that people don't humiliate us. যাতে লোকেরা আমাদেরকে সেই নিচু করে না And I want to দেখে। remind you again, dear friends, আপনাদেরকে আরেকটি বার স্মরণ করে দিয়ে that প্রিয় বন্ধু, Christ the Savior comforted this woman even though she was wrong. এমন কি সেই খ্রিস্ট তিনি এই নারীকে সান্ত্বনা প্রদান করছেন যখন তিনি ভুল। He's definitely able to comfort you and me when we are not wrong. এমন কি যখন আপনি এবং আমি যখন ভুল নই তখনও কিন্তু সেই আমাদের ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে And this সান্ত্বনা প্রদান thought করবেন। actually is so encouraging to me, এবং এটি আমাকে আরো উৎসাহিত প্রদান করছে that my Savior is able to comfort me. আমার সেই পরিত্রাতা তিনি আমাকে সান্ত্বনা Let's প্রদান look at the করবেন। third conduct. or আমরা দেখি conduct. সেই তৃতীয় সেই ব্যবহার এখানে। We see they also had deceit.
এবং তারপরে আমরা দেখি সেখানে একটা তারা সেই ফাঁদ পেতেছে They had disregard for this woman, এবং আমরা দেখতে পাই নারীর প্রতি তারা সেই অবহেলার did নজরে not care দেখছে for her feelings, এবং তার সেই অনুভূতি সংবেদনশীলতাকে তারা দেখছে না they had discrimination, তারা একটা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি and there was রয়েছে deceit. এবং তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফাঁদমূলক They are willing to humiliate this woman এবং তারা এই নারীকে নিচু করছে who is also created in the image of God, এবং যিনি সেই ঈশ্বরের দৃষ্টি নজরে তিনি সৃষ্টি হয়েছে because the Bible says in verse 6 that they wanted to trap Jesus and accuse Jesus. এবং বাইবেল এখানে বলছে 6 পদে তারা প্রভু যিশুকে ফাঁদে ফেলার জন্য অভিযুক্ত করার জন্য তারা এই কাজটি করছে I am wondering how this woman would have felt. আমি ভাবছি এই নারী তিনি কি অনুভব করছিলেন Once she's was caught in the act of adultery, now she's being humiliated in public. যখন একবার তাকে সেই ব্যভিচারে তাকে ধরা হলো এখন জনতার সম্মুখে তাকে নিচু করা হচ্ছে Now when they bring her to Jesus, যখন এখন তারা সেই প্রভু যিশুর সম্মুখে নিয়ে they are এসেছে, also quoting scripture saying that Moses said she should be stoned because of her act. এবং তারা এখন শাস্ত্র থেকে সেই উক্তি তুলছে যে মোশে বলেছেন তাকে সেই পাথর দিয়ে মারা উচিত Imagine the fear, the anxiety, the pain, the loneliness that she was going through at that point of time. আপনি ভাবুন যে তার মধ্যে সে ভয় উদ্বেগ সেই তাড়না কতটা তিনি সে অনুভব করছে But as we look at the conduct of the people, যখন আমরা সেই লোকদের ব্যবহার দেখি we also see Jesus. আমরা এখানে যিশু কেউ দেখতে পারি And when we see Jesus, we look at the response of the Savior. আমরা যখন যিশুকে দেখি সেই পরিত্রাতা সেই প্রতিক্রিয়া এখানে কি? Jesus' response is very interesting. প্রভু যিশু সেই প্রতিক্রিয়া খুবই সেই রহস্যজনক It's very unconventional. এটি সেই সচরাচর যেমন হয় তেমন নয় It's not an ordinary response. এটা সাধারণ একটি প্রত্যুত্তর নয় But Jesus' response was able to comfort the woman. কিন্তু প্রভু যিশুর সেই প্রতিক্রিয়া সেই নারীকে সান্ত্বনা প্রদান When করছে Jesus responds to the conduct and behavior of these people, যখন এই লোকদের প্রতি প্রভু যিশুর এই প্রতিক্রিয়া এখানে তিনি দিচ্ছেন when he responds to the sinfulness of this woman, যখন এই নারীর সেই পাপের প্রতি তিনি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন he starts by the first thing. তিনি প্রথম বিষয় দিয়ে শুরু করছেন He যেটি reminds people. তিনি সেই লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে What is the দিচ্ছেন reminder? কি স্মরণ করাচ্ছেন তিনি? Jesus says, if anyone is without sin, throw the first stone. তিনি এখানে বলছে যদি এখানে কেউ রয়েছে যে পাপ করেনি সে প্রথমে পাথরটি See, ফেলুক Jesus is not doing an exposition of what Moses had said. এখানে প্রভু যিশু এমন করছেন যে মোশে যা বলেছেন সেটাকেই তিনি তুলে He's ধরবেন not trying to bring out, 3-point, 4-point sermon of how to interpret Moses correctly. তিনি এখান থেকে বলছেন না যে সেই মোশে যা বলেছেন সেখান থেকে দুটো বা তিনটে সেই পয়েন্ট নিয়ে সেটি ব্যাখ্যা He করা doesn't need to explain that. সেটার ব্যাখ্যা করার কোনো Because প্রয়োজন Jesus নেই is the fulfillment of the law. কারণ প্রভু যিশু সেই ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করতে So when you এসেছেন look at Jesus' response, যখন আমরা সেই প্রভু যিশুর প্রতিক্রিয়া দেখি the people ask a question. এখানে সেই লোকেরা প্রশ্ন করছে Now Jesus is asking them a question এবং back. প্রভু যিশু এখন সে তার প্রত্যুত্তরে তিনি সেই প্রশ্ন করছেন Whoever is without sin, cast the first stone. যে কেউ এখানে রয়েছে যে পাপ করেনি সেই প্রথম পাথরটি ফেলুক Jesus is reminding them. প্রভু যিশু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন Remember, in the eyes of God, we are all sinners. মনে রাখবেন আমরা সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই আমরা পাপী And I'm sure for the men there, especially for the men who are, in charge there, এমনকি সেই দিনে যারা সেই লোক পুরুষেরা ছিল there were times when they probably would have realized that in their thought, they were worse sinners than this woman. হতে পারে তারা সেই তাদের নিজের সেই ভাবনার মধ্যে তারা অনুভব করেছিল তারা সে আরো বেশি অনেক পাপী Jesus reminded them that, we are all sinners. Who is without sin? Throw the first stone. প্রভু যিশু তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন বললেন এখানে কে রয়েছে যে পাপহীন রয়েছে সেই প্রথম But in পাথর that ফেলুক moment, Jesus is also reminding them of the high standards that Jesus has. এবং সেই মুহূর্তে প্রভু যিশু আবার স্মরণ করে দিচ্ছেন যে উচ্চ মাপদণ্ড তার কাছে In রয়েছে that conversation with the crowd এবং এই জনতার সঙ্গে যে বার্তালাপ তিনি করছেন and the woman, এমন সেই নারীর Jesus সাথে made it very clear to them এবং প্রভু যিশু এখানে খুব স্পষ্ট করে that দিচ্ছেন in the eyes of God, the adultery is not like, bigger than all the other sins. All sins are equal because my standards are very high. এবং এখানে বলছে সেই ব্যভিচার এবং অন্য পাপের মধ্যে সে অনেক বড় পার্থক্য নেই কারণ
কারণ আমার চোখে সমস্ত কিছু সমান, কারণ আমার মাপদণ্ড অনেক উচ্চ। His teaching said that even if you're angry with your brother, that accounts to murder. তার শিক্ষা এখানে বলছে যদি তুমি তোমার সেই ভাইয়ের প্রতি সে ক্রুদ্ধ হও, সেটা কিন্তু সেই হত্যার শামিল। Even if you have lustful thoughts about a woman, that is actually a sin, adultery. এবং তিনি বলছে যে সেই নারীর প্রতি তোমার মধ্যে সেই ব্যভিচারমূলক মনোভাব থাকে, সেটা কিন্তু সেই ব্যভিচার করে ফেলছো। You think that this woman should be stoned because she was caught in the act of adultery. আর তোমরা ভাবছো সেই নারীকে সেই পাথর মারা হোক কারণ তাকে সেই ব্যভিচারে ধরা হয়েছে। But remember, God knows each of your hearts, each of your minds, each of your thoughts, things done in secret. মনে রাখবেন, কারণ এই প্রভু ঈশ্বর তিনি জানেন প্রত্যেকের আমাদের সেই মনের মধ্যে কি ভাবনা রয়েছে যা আমরা সেই গোপনে করে থাকি। He's reminding them of the reality of sin. তিনি সেই প্রত্যেককে স্মরণ করে দিচ্ছে সেই পাপের বাস্তবতা কি And I রয়েছে। think that probably was very comforting to the woman. এবং সেটাই হতে পারে এই নারীকে প্রথম সেই সান্ত্বনাটি দিচ্ছে। When we feel humiliated, যখন আমাদেরকে অনেকে নিচু করে দেখা হয়, I think it's comforting sometimes to recognize, God, we are all imperfect in your eyes. এবং আমাদেরকে দেখায় যে সেই ঈশ্বরের চোখে যে আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু সেই সঠিকই নই। Nobody is high and low in your eyes. এখানে কেউ সেই ঈশ্বরের চোখে সেই নিচু এবং উচ্চে নয়। People may humiliate me, dear God, but I know thank you for the reminder that we are all equal in your eyes. প্রিয় ঈশ্বর, লোকেরা হতে পারে আমাদেরকে অনেকে নিচু করে দেখবে, কিন্তু তোমার চোখে আমরা সমান। We all need your grace. We all need your love. আমাদের প্রত্যেকের তোমার সেই অনুগ্রহ, তোমার সেই প্রেমের প্রয়োজন। Jesus reminds them. প্রভু যিশু স্মরণ করিয়ে The দিচ্ছেন। second thing that Jesus does দ্বিতীয় বিষয় প্রভু যিশু যেটা is because করছেন, when Jesus reminded them, the people were really convicted of their own sins, so they all leave. এবং যখন সেই প্রভু যিশু স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং প্রত্যেকে যেটা মেনে নিল, প্রত্যেকে তো চলে গেল সেখান থেকে। Then Jesus asked this woman, especially when we look at verse 10, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" এবং এখানে সে 10 পদে বলছে সেই নারীকে যে তারা কোথায়, কেউ কি তোমাকে সে অভিযুক্ত করলো না? The woman says, "No one, sir." এখানে নারী বলছে কেউ নেই। And then Jesus says, "Neither do I condemn you." এবং তারপরে প্রভু যিশু বলছে আমি কে তোমাকে দণ্ডাঘাত That's দেওয়া। the second response of the Savior we see. এবং দ্বিতীয় সেই প্রতিক্রিয়া এখানে প্রভু যিশুর আমরা দেখতে পারি। Jesus pardons. প্রভু যিশু তিনি ক্ষমা He করছেন, forgives. তিনি ক্ষমা করছেন। And that is something that was comforting to the woman. এবং সেটি সেই মহিলাকে, সেই নারীকে সেই সান্ত্বনা প্রদান করছে। Remember, this woman was humiliated because of something that she had done wrong. Her lifestyle was wrong. মনে রাখবেন যে এই নারীকে সেই নিচু করা হচ্ছিল কারণ তার সেই জীবনশৈলী, তার কাজ কিছু ভুল ছিল। But Jesus pardons her and forgives her. কিন্তু প্রভু যিশু তিনি তাকে ক্ষমা করলেন, তাকে ছেড়ে দিলেন। And when Jesus pardons her, যখন ঈশ্বর তিনি সে তাকে মুক্ত করলেন, I think for me, we need to remember that. এবং তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটি। When we understand that we are all sinners, এবং যখন আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারি আমরা প্রত্যেকে পাপী, Jesus also wants us to remember এবং যিশু তিনি চান যে আমরা এটাও মনে that He রাখি is able to pardon us. এবং তিনি ক্ষমা করতে পারেন। When we feel humiliated, যখন আমাদেরকে সেই নিচু করা হয়, the reminder that all of us are sinners, all of us are imperfect, এবং আমাদের প্রত্যেকে স্মরণ করে দেয় আমরা পাপী, আমরা প্রত্যেকে যথেষ্ট নই, is not because now we will start arguing and telling, "What are you humiliating me? You are like this. I know you did this." That's not the focus of Jesus in this story. এবং তার কারণে কিন্তু আমরা সেই তর্ক বিতর্ক করব না, তুমি কে যে আমাকে নিচু করে দেখছো, সেটা কিন্তু এখানে বলছে না এই গল্পে। But what does Jesus say? Jesus is saying, "Listen, I pardon you. এখানে কি বলছে যে প্রভু যিশু যে আমি তোমাকে ক্ষমা করছি, I am comforting you in this pardon." আমি এই ক্ষমার মাধ্যমে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করছি। And I think that's the contrast between how the people treated her sinfulness and how Jesus treated her sinfulness. এবং সেখানেই কিন্তু আমরা বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি যে সেই নারীর সেই পাপের মধ্যে কিভাবে তিনি সেই ক্ষমা করলেন। The people are condemning her because of her sinfulness, সেই লোকেরা তার সেই পাপের কারণে সে তাকে দণ্ডাজ্ঞার সম্মুখে দাঁড় and করাচ্ছে। Jesus is comforting her and pardoning her because of her sinfulness. প্রভু যিশু এখানে তাকে অভিযুক্ত করছেন কিন্তু তাকে ক্ষমা করছেন। And then Jesus says this thing, তারপরে যিশু এখানে বলছে, "Go now and leave your life of sin." তুমি এখন যাও এবং তুমি সেই পাপহীন জীবন যাপন That করো। is, Jesus directs her. এবং এখন সেই যিশু তাকে পথ প্রদর্শন করছে। Jesus reminds the people,
যিশু তার লোকেদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন that we are all sinners and we all need God's grace. আমরা প্রত্যেকে পাপী, আমাদেরকে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রয়োজন। If we all were to follow the laws of Moses, each of us should be stoned. এবং যদি আমরা প্রত্যেকে সেই মোশের নিয়মকে অনুসরণ করি তাহলে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু সেই পাথর মারা উচিত। His standards are very high, এবং তার সেই মাপদণ্ড কিন্তু অনেক উচ্চ। but Jesus also pardons us. He's able to forgive us. কিন্তু যিশু তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তিনি ক্ষমা করার যোগ্য। And Jesus tells this, directs our life, saying that now go and do not live a life of sin. এখন প্রভু যিশু তাকে সেই দিকে নির্দেশ করছেন যে তুমি যাও আর পাপ করো না, Leave your life of sinfulness. এবং তুমি সেই পাপহীন জীবন যাপন করো। And dear friends, when you and I feel humiliated, প্রিয় বন্ধু, যখন আপনি এবং আমি সে আমাদেরকে নিচু আমরা অনুভব করি, please remember Jesus is able to comfort us with his response. মনে রাখবেন যে প্রভু যিশু তার প্রতিক্রিয়ায় কিন্তু তিনি সে আমাদেরকে সান্ত্বনা No দিচ্ছেন। matter what the level of humiliation, কোন সেই অর্থ থাকে না যে আমাদেরকে কতটা পরিমাণে নিচু করা no matter হচ্ছে, what the level of the mistakes we have done, যতটা পরিমাণে আমরা সেই ভুল করি না কেন, Jesus wants you and me to remember that he is able to pardon us. মনে রাখবেন যে প্রভু যিশু কেবলমাত্র তিনি সেই আমাদেরকে ক্ষমা করতে And পারেন then he directs us into a life of holiness and a life of purity. এবং তিনি আমাদেরকে এমন একটি সেই জীবন সেই দিক নির্দেশ করেন যে আমরা সেই পবিত্র এবং শুচিশুদ্ধ জীবন See, in যাপন all করি। of these stories, that is what we saw. এবং আমরা এই সমস্ত গল্পে কিন্তু আমরা সেটাই দেখতে Even পাচ্ছি। last week we saw that when Jesus comforts you and me, এবং আমরা বিগত সপ্তাহে দেখেছি যে প্রভু যিশু যখন আপনাকে এবং আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, his focus is ultimately our spiritual health and our spiritual well-being. এবং তার কিন্তু সেই লক্ষ্য এখানে রয়েছে যে আমাদের সেই আত্মিক জীবন এবং আত্মিক জীবনের সেই বৃদ্ধি। And that is exactly what Jesus does here. এবং সেটি একই রকম ভাবে প্রভু যিশু এখানেও করছে। The people conduct themselves by humiliating this woman. এই লোকেরা সেই নারীকে নিচু করে তাদের সেই ব্যবহার প্রদর্শন And করছে, Jesus is able to comfort her with the response that he gave. কিন্তু প্রভু যিশু তার সেই প্রতিক্রিয়াতে তিনি তাকে সেই সান্ত্বনা প্রদান করছেন। See, Jesus did not just overlook her mistakes. প্রভু যিশু কিন্তু তার সেই ভুলগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা Her করেন, mistake was actually the cause of the humiliation. এবং তার ভুলগুলো কিন্তু তাকে সেই নিচু করার একটি কারণ। So the reason Jesus reminded them of their sinfulness, the people about their sinfulness, not because this woman would now, live a life of sinfulness without being accountable. এই কারণে সেই নারীকে সেই পাপহীন জীবনের কথা বলছেন না যে সেই লোকেদের কারণে। But Jesus is saying, listen, this is the reason for your humiliation. I am willing to deal with it. I can deal with it. I can help you with it. তোমার মধ্যে এই পাপ রয়েছে বলে তোমার সেই নিচু করা হচ্ছে, কিন্তু আমি এই পরিস্থিতি তোমাকে সাহায্য করতে And পারি। he makes a way for her, saying that I forgive you, but you leave your life of sin. এবং তার জন্য তিনি সেই রাস্তা খুলে দিয়েছেন যে আমি তোমাকে ক্ষমা করছি এবং তুমি সেই পাপহীন জীবন যাপন Dear করো। friends, this morning, even as we close this series, আমার প্রিয় বন্ধু, যখন এই সকালবেলা আমরা এই ধারাবাহিকটি সমাপ্ত করছি, in times when you are being humiliated, যে সময় আপনাকে এবং আমাকে সেই নিচু করা হচ্ছে, if it's for a mistake that you have committed, হতে পারে যে আপনি যে ভুলগুলো করেছেন তার we কারণে, pray that you would come to Jesus because he is able to comfort you. আমি প্রার্থনা করি যে আপনি সেই প্রভু যিশুর কাছে আসতে পারেন, কারণ তিনি আপনাকে সেই সময় সান্ত্বনা For the দেবেন। secrets in our life, for the mistakes we make, when people find it out, they humiliate us. যে গোপন বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে রয়েছে, যে ভুলগুলো আমাদের মধ্যে রয়েছে, যার কারণে আমাদেরকে নিচু করা হয়, Jesus is able to comfort us in those times. এবং সেই সময়েও প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে সেই সান্ত্বনা প্রদান We all করেন। have sinned and come short of the glory of God. আমরা প্রত্যেকেই পাপ করেছি এবং ঈশ্বরের সেই গৌরব থেকে আমরা Jesus বিচ্ছিন্ন is হয়েছি। able to pardon us of our sinfulness. এবং প্রভু যিশু তিনি আমাদেরকে সেই ক্ষমা করতে পারেন আমাদের সেই পাপের মধ্যে। He directs us into a life of holiness. আমাদেরকে তিনি সেই এমন একটি পবিত্র জীবনের দিকে আমাদেরকে দিক নির্দেশ করেন। But dear friends, also for times when you've not done anything wrong, yet you are humiliated. প্রিয় বন্ধু, যখন হতে পারে আপনি কোনো ভুল করেননি তখনও আপনাকে নিচু করা হয়েছে, Please remember, this is the same Jesus who's able to comfort you. মনে রাখবেন সেই একই যিশু তিনি আপনাকে সেই সময়ও সান্ত্বনা দেবেন। Knowing that ultimately it is not the views of men that matter, it is what God views of me that matters. এবং এটি মনে রাখবেন যে আপনি কিভাবে দেখছেন সেটি কোনো অর্থ থাকে না, কিন্তু ঈশ্বর তিনি কিভাবে দেখছেন সেটা কিন্তু That গুরুত্বপূর্ণ। we would not be scared of those that are only able to harm the body, but we would fear the one who's able to determine the destiny of my soul as well. কেবলমাত্র যে আমাদের শরীরের পক্ষে যা ক্ষতিকারক সেটা কিন্তু গুরুত্ব না, কিন্তু আমাদের আত্মা যা ক্ষতিকারক সেটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। No matter what distressing moments you are going through,
আমরা যে কোনো সংকটজনক মুহূর্তের মধ্যে আমরা যাই না Dear কেন, friends, we pray that you would come to Jesus. আমরা প্রার্থনা করি প্রিয় বন্ধু যেন সেই সময় আপনি যিশুর কাছে আসুন Find comfort in Him. এবং তার দ্বারাই আপনি সান্ত্বনা পান। He is the only one who's able to give us comfort. তিনি একমাত্র যিনি সেই সান্ত্বনা প্রদান করতে পারেন। Draw close to Him, তার নিকটবর্তী আসুন, honor Him, তাকে সম্মান করুন and live for Him. এবং তার জন্যই বাঁচুন। Amen. আমেন।